سوچ رہا تھا کہ یہ دلچسپ مہرا ہاتھ آیا ہے۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی مثال تھی۔ مہاراج بہادر کی بہادری کی جتنی داستانیں سنی تھی سب کی سب بکواس ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ تو چیز ہی عجیب تھے، لیکن آخر قصہ کیا تھا؟ کیا مہاراج بہادر ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ چنانچہ میں نے اس سلسلے میں سوال کر ڈالا، آپ کی یہ حالت کب سے ہے مہاراج؟ مجھے ٹھیک یاد نہیں ہے، مگر اس وقت سے میں نے دربار چھوڑ دیا ہے۔ ہوں کہ آپ کو ہرچرن لال پر پورا اعتبار ہے؟ پہلے تھا، اب نہیں ہے۔ ہرچرن لال اور پورن لال آپ کے لیے عورتیں لاتے تھے؟ ہاں، عام طور سے ملیچ لڑکیاں جو بڑی کٹھور ہوتی تھی۔ اب تو بہت عرصے سے کسی ملیچ لڑکی کو نہیں دیکھا، مگر ان کی زبان بڑی کالی ہوتی ہے۔ مہاراج بدستور لچک لچک کر بولے، کیا مطلب؟ پورن لال کہیں سے ایک ملیچ لڑکی کو پکڑ لایا تھا، بڑی چنڈال تھی۔ بڑی کوشش کی میں نے، مگر ہاتھ نہ رکھنے دیا اس نے۔ آخر میں کھڑکی سے کود کر جان دے دی۔ کہنے لگی تو اس قابل ہی نہ رہے کہ کسی لڑکی کو پریشان کرے۔ بس اسی دن سے۔ او ہو، میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ تو تیرے ساتھ بہتر ہی ہوا کتے، میں نے دل میں سوچا، لیکن بہرحال مجھے اس سے کام لینا تھا اور اس وقت ایک عمدہ چیز ہاتھ آ گئی تھی۔ خود کو پرسکون کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا، ہاں ویسے تمہاری تو بہت سی داسیاں ہیں۔ ہوں گی، مجھے اب ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، خواہ وہ دوسروں کو تکتی پھرے، نرک میں جائے نرکنے، مجھے کیا؟ مہاراج انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولے، ان لڑکیوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں مہاراج، جنہیں آپ نے اپنے گرد جمع کر رکھا ہے؟ میں نے پوچھا اور مہاراج سوچ میں ڈوب گئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر وہ گہری سانس لے کر بولے، کچھ بھی نہیں، بس ان کے ساتھ رہ کر مجھے شانتی ملتی ہے۔ میں سوچتی ہوں، ہائے میں سوچتا ہوں، بس نہ جانے کیا سوچتا ہوں۔ مہاراج گووندداس کپور الجھے ہوئے انداز میں بولے۔ میں پرخیال انداز میں اس عجوبے کو دیکھتا رہا۔ بہت سی باتیں ذہن میں آ رہی تھی، لیکن بہت سے سوالات تشنّا تھے۔ تب اچانک وہ بول پڑا، مگر آپ کی کوئی شکل تو ہوگی مہاراج؟ ہاں کیوں نہیں، میں نے بے خیالی میں جواب دیا، بھگوان کے لیے مجھے دکھا دو، پتال کے اوتار میری سہایتا کرو۔ گووندداس کپور نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اور میں نے کسی خیال کے تحت پوشیدہ رہنے کا پروگرام بدل دیا۔ چنانچہ میں نے خاموشی سے دوشالہ اتار دیا اور اس پر ظاہر ہو گیا۔ گووندداس کپور نے میری شکل دیکھی اور دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھیں، اور پھر اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا مہاراج، یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا گووندے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ پریم، بھگوان کی سوگند پریم، مجھے تم سے پریم ہو گیا مہاراج۔ ہائے میں مر جاؤں، کیسے سندر ہو، بالکل دیوتاؤں کی طرح۔ گووندداس کپور ایک ادا سے بولا، لا حول ولا قوتا، میں نے جلا کر کہا، لیکن بہرحال دل میں حیران ضرور تھا، کیا در حقیقت اس کی جنس بدل گئی ہے، یا پھر ہرچرن لال اور پورن لال نے مل کر اس کا دماغ معاف کر دیا ہے؟ اب تو تمہارے بنا جیون بتانا مشکل ہوگا مہاراج۔ گووندداس کپور اٹھ کر میرے پاس پہنچ گیا۔ ہوش میں آؤ گووندے، سادھو سنتوں سے مذاق اچھا نہیں ہوتا۔ بھگوان کی سوگند، میرے پریم کو مذاق نہ سمجھو، میں رو رو کر مر جاؤں گی۔ گووندداس کپور نے کسی برہا کی ماری کے سے انداز میں کہا، اگر تم خاموش نہ بیٹھے نا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے جلائے ہوئے انداز میں کہا، ہائے میں تمہیں نہ جانے دوں گی مہاراج، مجھے تم سے پریم ہو گیا ہے۔ گووندداس کپور نے لپک کر میرا بازو پکڑ لیا، پھر وہ میرے بازو سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ طبیعت پر جھجلاہٹ بھی تاری تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ لعنت ہے سلو کے پٹھے پر خواما بورکر ہے، لیکن بہرحال اس عجوبے سے نپٹا ہی تھا۔ میں بس کھڑا رہا، اس کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر کے بعد اس کی سسکیاں رکی اور وہ ناک سے شو شو کرنے لگا۔ بڑی مزکہ ہے شکل ہوگی تھی اس کی۔ گووندداس کپور، میں چاہتا ہوں تم خود کو بدل لو، اپنے دوستوں اور دشمنوں میں تمیز کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ہاں میں تو اب کچھ نہیں کر سکتی، گووندداس کپور لچک کر بولا۔ تمہیں کرنا ہوگا گووندداس کپور، ابھی عوام کو تمہاری اس کیفیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، تمہیں ایک آدھ بار منظر عام پر ضرور آنا پڑے گا۔ تم کہتے ہو تو آ جاؤں گی، گووندداس کپور نے شرماتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں نے اس کڑوی گولی کو بھی نگلنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، تم سچ مجھ سے پریم کرتے ہو گووندداس کپور؟ ہاں بھگوان کی سوگند، میں تو تمہارے پریم میں دیوانی ہو رہی ہوں۔ تو پھر میں نے صبر کرتے ہوئے کہا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے خلاف نہ ہو، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور درگا پور چھوڑ دوں گا۔ ہائے میں مر جاؤں، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرنا نات، میں بے موت مر جاؤں گی۔ اب تو تمہارے بنا ایک ایک پل ویاکل گزرے گا، ایسا نہ کرنا مہاراج۔ اس نے مجھ سے لپٹنے کی کوشش کی اور میں چالاکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تم جس طرح سمے گزارے اسی طرح گزارتے رہو، میں تم سے وقتاً فوقتاً ملتا رہوں گا، جو کوئی تم سے کہوں وہی کرتے رہنا، تاکہ میں تمہارے دشمنوں کا صفایا کر دوں۔ اس کے بعد کیا؟ گووندداس کپور نے اشتیاق سے پوچھا۔ اس کے بعد میں تم سے پریم کروں گا، میں نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ گووندداس کپور کی آنکھوں میں خمار ابھر آیا۔ میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیل لیا، پھر جلدی سے دوشالہ اوڑھ لیا اور اس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ گووندداس کپور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ چلے گئے موہے چھوڑ گئے ساوریا، درد بھرے لہجے میں بولا، اور میرا دل چاہا کہ جوتا اتار کے اس کے سر پر اتنے ماروں کہ شکل بدل جائے۔ ساوریا الو کا پٹھا، لا حول ولا قوت۔ میں باہر نکل آیا، بے تحاشا ہنسی بھی آ رہی تھی، حیران بھی تھا۔ یہ ہے درگا پور کا مہاراج، یہ ہے شیروں کا شیر گووندداس کپور۔ ممکن کسی زمانے میں کچھ ہو، سازشوں کے چکر میں پھنس کر، لیکن خود گووندداس کپور نے بھی تو ایک مسلمان لڑکی بددعا کے بارے میں بتایا تھا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، مجھے بہت سے کام کرنے تھے۔ تالوت کے بارے میں اب میرا دل سخت ہوتا جا رہا تھا، اس نے تیسری بار یہ حرکت کی تھی۔
हालांकि उसे इल्म था कि इसके बगैर मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ, लेकिन बहरहाल इस बार मैं फंसने के मूड में नहीं था। इसकी फिक्र छोड़कर देखूंगा क्या कर सकता हूँ। हाँ, दिल में हुक उठती तो सिर्फ इतनी सी कि वो तिलका के पीछे गया था, और तिलका बहरहाल एक हबीस रूह है। कहीं तालूत और बूढ़े सांप से धोखा ना खा जाए। गो इसके इम्कानात कम ही थे, ना भी होते तो मैं क्या बिगाड़ सकता था। फक्तन मेरे दिल में रासम का ख्याल आया। मैं चौंक पड़ा। क्यों ना रासम से मुलाकात की जाए। अगर वो मिल जाए तो तालुत के बारे में मालूम हो सकता है। चनाचा मैंने एक जगह रुक कर उसे आवाज दी, रासम, लेकिन फिर खुद ही शर्मिंदा होना पड़ा। अब रासम मेरा गुलाम तो नहीं था ना, कि जो मेरी आवाज पर भी हाजिर हो जाता। मैं खामोश हो गया। रात मैंने यूं ही एक मामूली सी जगह गुजारी। देवमती के कमरे में जाने की जरूरत नहीं समझी थी। क्या फायदा इसके सर पर मुसलत होने से। वैसे कोई खास बात नहीं थी। अगर अगर मुझे देवमती के कमरे में देख भी लिया जाता तो पूछने वाला कोई भी नहीं था। जब महाराज ही अल्लाह की इमारत बन चुके तो फिर पूछने वाला कौन होता। बहरहाल रात को देर तक मैं आसमान को घूरते हुए आइंदा का प्रोग्राम बनाने लगा। गोविंदास कपूर एक लिहाज से मेरे लिए उम्दा चीज था। अगर मैं उसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम ले सका तो लुत्फ आ जाएगा। काफी रात गए, मैं सो सका था। दूसरे दिन उठकर देवमती के पास चल पड़ा। नाश्ते की जरूरत तो बहरहाल थी। देवमती मुझे देखकर खुश होगी। रात कहाँ रह गए थे भैया जी महाराज, उसने मोहब्बत से कहा। बस, देवमती यूं ही आवारागर्दी करने को निकल गया था, मैंने जवाब दिया। कहाँ कहाँ। खास से माधोपुर। ओ, मुसलमानों से मिलने। हाँ, यूं ही समझ लो। सुना है बड़ी खराब हालत है बेचारों की, देवमती ने हमदर्दी से पूछा। हाँ देवमती, जानवरों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम बताओ देवमती, क्या मजहब का फर्क इस बात की इजाजत देता है कि इंसानों की जिंदगी को जहन्नम बना दो। हरगिज नहीं भैया, सारे इंसान एक जैसे हैं, सब भगवान को मानते हैं। सिर्फ भगवान की शक्लें मुख्तलिफ समझने की वजह से इतनी बड़ी दुश्मनी तो अच्छी नहीं होती। देवमती ने कहा। ठीक कहती हो देवमती, वो बेचारे बहुत सख्त जिंदगी गुजार रहे हैं। काश इनके साथ ये सलूक ना होता। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ देवमती। अगर महाराज ठीक होते और तुम इस रियासत की अकेली रानी होती, बाख्तियार होती, तो तुम इन मुसलमानों के साथ क्या सलूक करती। उन्हें बराबर का दर्जा देती, उन्हें इनके मजहब की पूरी आजादी देती। देवमती ने बड़े मजबूत तर्जुमे में कहा। लोगों के कहने सुनने से तुम तासुब का शिकार तो ना होती। हरगिज नहीं। अच्छा, अगर अब ऐसा हो जाए, मैं इनके साथ होने वाली सारी नाइंसाफियों की तलाफी कर दूंगी। देवमती ने कहा। फिर फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। मगर इसका क्या सवाल भैया, ऐसे ही कह दिया था। मुझे इनकी हालत देखकर बहुत रंज हुआ था। वैसे देवमती, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ भैया। ज्वालापुर। ज्वालापुर क्यों, कुछ काम करने हैं क्या भैया। ये अभी नहीं बता सकूंगा। क्या काम करोगे भैया, मुझे अभागन के लिए कुछ नहीं कर रहे। अभी तो मैं किसी के लिए कुछ नहीं करा देवमती, मैंने ठंडी सांस भरी। वहां मेरे पिता से मिलोगे, देवमती ने इश्तियाक से पूछा। जरूर मिलूंगा। मेरे बारे में कुछ मत बताना भैया, मेरी तरफ से कह देना मैं बहुत खुश हूँ। जो हुआ वो तो हुआ, अब इन्हें दुखी करने से क्या फायदा। तुम बेफिक्र हो देवमती। कब जा रहे हो। देवमती की आंखों में अजीब से तासुरात थे। शायद आज ही चला जाऊं। ठीक है, देवमती ने एक ठंडी सांस भरी। सत्यप्रकाश को भी तलाश करूंगा, मैंने कहा। और देवमती की आंखें डुबडुबा आई। उसने अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा, फिर मुंह फेर कर बोली। इससे मिलकर क्या करोगे भैया। जो कुछ करूंगा वो मेरा काम होगा, बस तुम बस तमाशा देखती रहो, मैंने कहा। और देवमती अजीब सी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। फिर चौंक कर बोली। तुमने सुबह का भोजन तो नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं, मैं मंगवाती हूँ। वो उठ गई और थोड़ी देर के बाद हम दोनों नाश्ता कर रहे थे। देवमती अब मुझसे काफी बेतकल्लफ हो गई थी। हमने खूब डट कर नाश्ता किया। इस दौरान दोनों खामोश रहे थे। फिर नाश्ता खत्म हो गया। थोड़ी देर तक मैं देवमती के पास रहा। फिर मैंने इससे इजाजत मांगी। अब मैं चलता हूँ देवमती, मुमकिन है काफी दिनों तक तुमसे मुलाकात ना हो सके। बहरहाल मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा जरूर। भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें हर बला से बचाए। देवमती की आंखों से आंसू बरसने लगे। मैंने इसका शाना थपथपाया, फिर इसके कमरे से निकल आया। अब मेरे ज़हन की नई गिरह खुल रही थी। कारकर्दगी का ये जज्बा भी एक किस्म की झुठलाहट का नतीजा था। मैंने जिंदगी बचाने के लिए सख्त जद्दोजहद की थी। वो तो तालुत के साथ रहकर आदत बिगड़ गई थी, वरना आरफ बजाते खुद भी तो कुछ था। तो अब मुझे फिर इसी आरफ को आवाज देना थी। महल से बाहर दुशाला ओढ़कर ही निकला। तालुत की ये सौगात मेरे लिए बेदकीमती थी। इस दुशाले के सहारे से भी मैं बहुत बड़े इकदाम कर सकता था। बहरहाल मैं चलता रहा। ज्वालापुर जाने के लिए सवारी के बारे में मालूमात करना थी। इसके अलावा मुझे मुकामी सिक्कों की भी जरूरत थी। अब तालुत तो था नहीं कि हर काम खुद ब खुद होता रहे। खुद ही सब कुछ करना था। चनाचा सबसे पहले मैंने करेंसी की जरूरत पूरी करने के बारे में सोचा, और इसके लिए किसी मकामी शख्स को ही तलाश करना था। बाजार से गुजरते हुए मैंने एक जोहरी की दुकान ताड़ी। मोटी तोंद वाले लाला जी गद्दी पर बैठे हुए नोट गिन रहे थे। उनका निचला होठ लटका हुआ था। बहरहाल ये पेशकश मेरे लिए ही थी। मैं इनकी तरफ बढ़ गया। लाला जी मुझे क्या देख सकते थे। चुनाचा मैंने इत्मीनान से इनके सामने रखी हुई नोटों की दो गड्डियां उठा ली, और लाला जी उछल पड़े। है अरे प्रभु, वो गड्डियों की तरफ लपके, और बहरहाल इन्हें गड्डियां तो नजर नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से पीछे हटकर लाला जी सामने रखे हुए डेस्क पर ढेर हो गए। हरे हरे, वो उठने की कोशिश करते हुए चिल्लाए, लेकिन धोती पाँव में उलझ गई। वो फिर ढेर हो गए। हे लाला जी, एक दुबले पतले मुलाजिम ने करीब आकर कहा। अबे पकड़, जल्दी पकड़, उड़ गई है राम, उड़ गई। अबे पकड़, लाला जी फिर चिल्लाए, और मुलाजिम ने जल्दी से लाला जी को पकड़ लिया। अबे पकड़ कर भाग कर पकड़े, हाय हाय मर गियो। मुलाजिम हैरान और परेशान लाला जी को पकड़ने की कोशिश करता रहा। गड्डियों की तरफ उसकी निगाह भी नहीं गई थी।
پہلا رش جمع ہونے سے پہلے میں دکان سے باہر نکل آیا۔ گڑیاں میں نے اپنے لباس میں پوشیدہ کر لی تھی۔ پھر میں دکان سے دور ہو گیا۔ لالا جی کے وویلا کی آوازیں دور تک آ رہی تھی اور میری توقع کے مطابق وہاں مجمع لگ رہا تھا۔ مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ کافی دور جا کر میں نے سر سے دوشالہ اتار دیا۔ کلیا بدستور سادھوؤں کا تھا، اس لیے پرواہ کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میں اطمینان سے آگے بڑھتا رہا۔ ایک سنسان سی جگہ دے کر میں نے نوٹوں کی گڈی کھولی اور کچھ نوٹ نکال کر پھر گڑیا چھپا لی۔ اس کے بعد میں نے بازار سے کمبل، ایک کمنڈل اور ایک موٹا بیت خریدا اور پھر میں اپنے کام سے فارغ تھا۔ میں نے ایک نوجوان ہندو کو روک کر پوچھا، جوالا پور کے لیے کیا سواری ملتی ہے بچہ؟ لاری مہاراج، کہاں سے چلتی ہے؟ یکے میں بیٹھ کر اڈے پر چلے جائیں، وہاں مل جائے گی۔ نوجوان نے جواب دیا۔ غرض میں جوالا پور جانے والی لاری میں بیٹھ گیا اور لاری چل پڑی۔ بہت سے دوسرے مسافر بھی تھے، ان میں سے کسی کے مسلمان ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ یہاں کے ہندوؤں نے مسلمانوں کو انسانی حقوق دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میری بہت عزت کی جا رہی تھی، لیکن میں خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ رہ کر ذہن میں طالوت کا خیال آ جاتا تھا۔ اس کے بارے میں بس ایک ہی تشویش تھی، نہ جانے تلکا کے ساتھ اس کی جنگ کا کیا نتیجہ نکلا۔ باقی رہا اس کا میرے پاس آنے کا سوال، تو اس کی مرضی تھی۔ میں جانتا تھا اب مجھے تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ میں کہیں بھی ہوں گا، مجھے ڈھونڈ لے گا۔ بہرحال اب تو اس کے بارے میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ میں جوالا پور کے پروگرام کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں آئندہ کا لائے عمل بنانے لگا۔ وقت گزرتا رہا۔ جوالا پور کا سفر طویل نہیں تھا، ریاست بھی چھوٹی سی، چنانچہ 1 گھنٹے کے بعد لاری جوالا پور پہنچ گئی۔ درگا پور کی بنسبت جگہ بہت چھوٹی تھی، معمولی سے مکانات تھے، چھوٹے چھوٹے 2-3 بازار تھے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں بھی اڈے پر اتر گیا۔ تب میرے ساتھ لاری میں سفر کرنے والا ایک ہندو میتر بڑھا۔ جے رام جی کی مہاراج، اس نے کہا اور میں نے اس کی جانب دیکھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہی درگا پور سے لاری میں سوار ہوا تھا۔ کیا بات ہے بچہ؟ میں نے پوچھا۔ یہاں آپ کا استھان کہاں ہوگا؟ سادھو کا استھان کہیں نہیں ہوتا بچہ، کیا یہاں کوئی دھرمشالہ نہیں ہے مہاراج؟ پرنت دھرمشالہ میں ٹھہرنے کی کیا ضرورت ہے؟ داس کا گھر موجود ہے۔ نہ، ہم کسی کو کشٹ دینا پسند نہیں کرتے بچہ۔ آپ کی سیوا کرنے میں کشٹ نہیں ہوگا مہاراج، میں بھی برہمن ہوں، رام نارائن نام ہے میرا۔ اگر آپ میرے پاس پدھاریں تو میرے بڑے بھاگ۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، یہاں مجھے کام کرنا تھا۔ بہرحال یہ جگہ ملی اجنبی تھی، چنانچہ اگر تھوڑی دیر یہاں رک کر رام نارائن سے معلومات ہی حاصل کی جائے تو کیا حرج ہے؟ جیسے تیری مرضی بالک، میں نے اس بوڑھے سے کہا۔ وہ خوش ہو گیا۔ اس کا مکان گو بستی کے دوسرے مکانوں کی طرح سیدھا سادہ تھا، لیکن کافی وسیع تھا۔ ڈیوڑی میں میرے ساتھ کھانا برہمن نے میرے ساتھ کھایا۔ بڑی کرپا ہے مہاراج جی، آپ کے مکھ سے پتہ چلتا ہے آپ مہان ہیں، رام نارائن نے کہا۔ کیا کام کرتے ہو رام نارائن؟ میں نے پوچھا۔ کپڑے کا کاروبار تھا مہاراج، اب تو سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا۔ رام نارائن نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ بس مہاراج، بھگوان کی لیلا ہے۔ میرے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 1 بیٹا۔ بیٹا باپ کی کمر کی ہڈی ہوتا ہے، جب یہ ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان سیدھا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو کیا؟ میں نے ہمدردی سے پوچھا۔ نہیں مہاراج نہیں، بھگوان اس کے جیون کی رکشا کرے۔ بس من کو روگ لگا بیٹھا ہے پاپی، پڑھا لکھا ہے، دماغ والا ہے، مگر من کے روگ نے اسے کہیں کا نہ رکھا۔ مہاراج اس کا جیون کالا ہو گیا ہے، دوش اس کا بھی نہیں ہے۔ کسی کے من کا میت چھن جائے، کسی کے بچپن کا پریم لٹ جائے تو اس کی حالت خراب ہونی ہی چاہیے۔ اور میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کیا نام ہے تیرے بالک کا؟ ستیہ پرکاش مہاراج۔ او، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ حیرت بھی تھی اور خوشی بھی ہوئی تھی۔ تو یہ ستیہ پرکاش کا مکان تھا؟ کتنی آسانی سے میں یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میں گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گیا۔ رام نارائن بھی خاموش تھا۔ پھر کئی منٹ کے بعد اس نے کہا، کس سوچ میں پڑ گئے مہاراج؟ ستیہ پرکاش کے بھاگ پر غور کر رہے ہیں رام نارائن۔ نردوئی نے من بھی لگایا تو ایسی جگہ جہاں پہلے ہی سام بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، تم کیا جانو، تم تو باہر سے آئے ہو۔ رام نارائن چونک کر بولا، سنسار کی بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے رام نارائن، اس جھگڑے میں مت پڑو۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، نہیں مہاراج، بھگوان کے لیے مجھے بتائیں۔ رام نارائن پیچھے پڑ گیا۔ کیا بتائے رام نارائن؟ یہی کہ رام نارائن ہچکچایا۔ سیدھی بات کرو رام نارائن، ہمارے گیان کا امتحان چاہتے ہو تو سنو۔ تم دیومتی کی بات کر رہے ہو نا، جسے تمہارا بیٹا پریم کرتا تھا، جسے گووند داس کپور بیاہ کر لے گیا ہے؟ میرے الفاظ نے رام نارائن پر سکتہ طاری کر دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری شکل دیکھتا رہا، پھر اس نے اٹھ کر میرے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ بعض دفعہ انسان کی شکل میں اتار بھی مل جاتے ہیں مہاراج، مجھ ابھاگی کے بھاگ میں ایسے اتار کہاں تھے، پرنتو بھگوان کے گھر سے مایوسی نہیں ہوتی۔ میرا من کہہ رہا ہے میرے بھاگ جاگنے والے ہیں، میرے بھاگ جگا دو مہاراج، میرے بھاگ جگا دو۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس پر روز پڑ گئی ہے مہاراج، وہ دنیا کو بھول گیا ہے، میں آدھا مر گیا ہوں مہاراج، میرے بھاگ جگا دو۔ رام نارائن میرے پاؤں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر رونے لگا۔ تب میں نے اس کے دونوں شانے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ اٹھو رام نارائن، یہ شکتی بھگوان نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، میں کوشش کروں گا، تمہارے بھگوان نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو اٹھو جاؤ۔ اور رام نارائن روتا ہوا اٹھ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں رام نارائن، ستیہ پرکاش ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ہے کہاں؟ شاید گھر ہی میں ہو، بس من موجی ہے، کبھی ہفتوں گھر میں نہیں گھستا، کبھی مہینوں گھر سے نہیں نکلتا، من چاہا کھا لیا ورنہ بھوکا رہا، نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ ہنستا ہے۔ رام نارائن نے بتایا۔ میں اسے ملوں گا رام نارائن جی؟ کرپا ہے مہاراج۔ رام نارائن ہاتھ ملتا ہوا بولا۔ ایک بات اور بتائے رام نارائن۔ جی مہاراج۔ دیومتی کا باپ بدری پرساد کہاں رہتا ہے؟ راج محلے میں۔ کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے مہاراج، کیا آپ اسے ملیں گے؟
हाँ, इससे भी मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हमें सत्य प्रकाश से मुलाकात करनी है। मालूम करो वो कहाँ है। अभी मालूम करता हूँ महाराज। राम नारायण खुशी खुशी घर के अंदर चला गया। मैं इस दिलचस्प इंसान पर गौर कर रहा था। चलो अच्छा हुआ, यहाँ दाल होते ही इसे मुलाकात होगी, वरना उसे तलाश करना पड़ता। तकरीबन 15 मिनट के बाद राम नारायण मुंह लटकाए वापस आया। सतप्रकाश तो है नहीं महाराज, उसने उदासी से कहा। पता भी नहीं चल सका वो कहाँ है। सुबह से गया हुआ है, परंतु मैं उसे तलाश कर लूंगा। मुझे मालूम है वो कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, तुम उसे तलाश करो, मैंने कहा। आप आराम करें महाराज। नहीं, जब तक मैं बद्री प्रसाद से मिल लेता हूँ। तुम इसे तलाश करके घर ले आओ। जो आ गया। राम नारायण का मैं साथ ही बाहर निकल आया। तो मुझे दूर से बद्री प्रसाद का मकान बताते जाना। बहुत अच्छा महाराज, राम नारायण ने सादतमंदी से कहा, और इसने ऐसा ही किया। दूर से बद्री प्रसाद का मकान दिखाकर वो चला गया। मैं मकान की तरफ बढ़ गया। पीतल की कीलों में जड़े चौबी दरवाजे पर मैंने दस्तक दी और थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुल गया। भारी बदन की एक खूबसूरत उम्र सीधा औरत ने दरवाजा खोला था। इसका चेहरा देवमती के चेहरे से मिलता जुलता था। मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए और औरत ने भी मुझे देखकर प्रणाम किया। लाला बद्री प्रसाद मौजूद है देवी? हाँ महाराज, अंदर आ जाइए। औरत दरवाजे से हट गई। चूंकि मैं साधु के रूप में था, इसलिए सभी मेरी इज्जत कर रहे थे। मैं अंदर चला गया। औरत ने मुझे एक बैठक में बिठा दिया। आप शायद बद्री प्रसाद की स्त्री हैं देवी? हाँ महाराज, मैं लाला जी को बुलाती हूँ। वो अंदर चली गई। चंद मिनट के बाद एक पुरवकार बूढ़े के साथ वापस आ गई। बूढ़े ने मुझे प्रणाम किया। मैं खड़ा हो गया। पधारिए महाराज, पधारिए। भगवान हूँ कि आप आए। बताइए क्या सेवा करूं? अरे पुष्पा मती, कुछ जल पानी। रहने दे लाला जी, दुर्गापुर से आया हूँ। वो अच्छा। मियाँ बीवी के चेहरे पर मोहब्बत फैल गई। कैसा अनोखा प्यार था। ममता की कैसी हसीन शक्ल थी। इस जगह के नाम से भी मोहब्बत थी जहाँ बेटी ब्याह कर गई थी। और आपकी देवमती के पास से? अच्छा अच्छा। दोनों आवाजों में इस्तराब था। हाँ, मैंने उसे बहन, उसने मुझे भाई बनाया है। बड़ी कृपा महाराज। वो कैसी है? औरत ने पूछा। बिल्कुल ठीक। आपका नमस्कार कहा है? बिल्कुल ठीक, आपका नमस्कार कहा है। भगवान सुखी रखे इसको, भगवान सदा सुहागन रखे इसको। बद्री प्रसाद ने कहा, लेकिन इसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश पैदा हो गई थी। मैं बगौर इन दोनों की शक्लें देख रहा था। पुष्पा देवी की आंखों में इस्तराब नजर आ रहा था। औरत थी, जब्त न कर सकी, पूछ बैठी। मैं बगौर इन दोनों की शक्लें देख रहा था। पुष्पा देवी की आंखों में इस्तराब नजर आ रहा था। औरत थी, जब्त न कर सकी, पूछ बैठी। वो वहां खुश तो है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, भगवान की कृपा है। आपके इसके खुश ना होने की क्या वजह हो सकती है? मैंने एक चुभता हुआ सवाल किया। कोई नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया था। बद्री प्रसाद जल्दी से बोले। क्या आप खुश नहीं है कि वो दुर्गापुर की रानी है? मेरे इस सवाल पर दोनों की गर्दनें झुक गईं। फिर बद्री प्रसाद ने ही कहा, हमारी खुशी इसी में है कि वो खुश हो। जो कुछ इसके भाग में लिखा था वही हुआ। आपने बड़ी अच्छी जगह ब्याह है उसे, मैंने कहा। हमने नहीं महाराज, उसके भाग ने, वरना हम ऐसी ऊंची उड़ान नहीं रखते। मैंने गहरी सांस ली। बहरहाल ये भी दुखी लोग थे, इन पर तंज करने से कोई फायदा नहीं था। इसलिए मैंने इस मौजू पर मजीद कोई बातचीत नहीं की। मकसद सिर्फ इन लोगों से मिलना था। उन्होंने दूध और मिठाई से मेरे तवज्जो की, फिर इनसे रुखसत होकर चला आया। राम नारायण के घर जाने के बजाय मैं ज्वालापुर की सड़कों और गलियों की सैर करता रहा। फिर शाम को राम नारायण के घर पहुंच गया। राम नारायण घर में मौजूद था। मेरी इतला पाते ही ड्योढ़ी में पहुंच गया। मैं उसे ले आया हूँ महाराज। कहाँ है? अंदर लेटा है, खामोश। राम नारायण ने जवाब दिया। उसे मेरे पास पहुंचा दे और तनहा छोड़ दे। जो आ गया महाराज, राम नारायण ने कहा। फिर वो अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत और दुबला पतला नौजवान अंदर आ गया। उसके चेहरे पर मायूसी नक्श थी, आंखों से ज़हीन मालूम होता था, लेकिन नाकामी ने उसकी शख्सियत पर धूल डाल दी थी। मेरा बेटा है महाराज, सतप्रकाश, इनसे मिलो, ये बड़े महान साधु हैं। सतप्रकाश ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पर बेजारी नजर आ रही थी। बैठो सतप्रकाश, मैंने भारी आवाज में कहा, और बैठ गया, लेकिन मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि इसकी निगाहें दरवाजे पर जमी हुई थी। महाराज से बातें करो सतप्रकाश, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, राम नारायण ने कहा। फिर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मैंने सतप्रकाश की तरफ देखा। वह सपाट चेहरा लिए बैठा था। उसके अंदाज में कोई बात नहीं थी, बस खामोश, अपनी धुन में मगन। क्या सोच रहे हो सतप्रकाश? बिलाकर मैंने उसे मुखातब किया। वो चौंक पड़ा, मुझे घूरता रहा। फिर इसके खुशक होंठों पर एक बेजान सी मुस्कुराहट फैल गई। मेरा भी किसी पर अधिकार है साधु जी, उसने भारी लहजे में कहा। क्या मतलब? मैं अचानक सवाल पर चौंक पड़ा। पिताजी ने अपना हक इस्तेमाल किया, मुझे आपसे मिलाने ले आए। मैं इनकी बात कैसे टाल सकता था? हालांकि आपसे मिलकर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन पिताजी को अधिकार था कि वो मुझे यहाँ ले आए। फिर वो आपके लिए कह गए कि मैं आपसे बातें करूं, तो अब आप अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि मेरा मन किसी से बातें करने को नहीं चाह रहा, मगर आपको अधिकार है। मेरा भी किसी पर अधिकार है। हाँ, क्यों नहीं, संसार में हर मनुष्य को दूसरे पर अधिकार है, मैंने जवाब दिया। झूठ मत बोलो महाराज, यूं कहो कि संसार में कुछ इंसानों का दूसरे इंसानों पर हक है, सबका एक दूसरे पर नहीं, उसने तलह लहजे में कहा। ये बात नहीं सतप्रकाश, कुछ इंसान डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं, वो अपने हक का इस्तेमाल नहीं जानते, दोष दूसरों को देते हैं। बकवास है, इस संसार में सब यकसा नहीं है, सब ताकतवर नहीं होते, एक कमजोर होता है और दूसरा ताकतवर होता है। मैं नहीं मानता, कमजोर ही है जो अपना काम नहीं कर सकता, दूसरों को दोष देता रहता है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ महाराज, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना, सतप्रकाश मुझे घूरता हुआ बोला। आगे बोल सतप्रकाश, देखो तो कितना बड़ा सूरमा है। मैं सूरमा नहीं हूँ महाराज, मैं तो, उसकी आवाज रुंध गई।
बुज़दिल है पापी कहीं का, रोता है। मर्द की आंखों में जब आंसू आने लगे तो उसे चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। मैं बेबस हूँ महाराज। समझता है खुद को बेबस है नहीं, मैंने कहा, और सत्यप्रकाश फिर खोल गया। उसने मेरी तरफ खूनी निगाहों से देखा और फिर तलह लहजे में बोला, तुम साधु नहीं बहरूपी हो, किसी के मन को नहीं देख सकते, किसी का दर्द नहीं जांच सकते, सिर्फ दुख देख सकते हो दूसरों को। मेरा दर्द तो देखो, बताओ मेरे दिल पर कौन सा दाग है? तेरी बुजदिली का दाग। अगर तू बुजदिल ना होता तो अपनी प्रेमिका को यूं गैरों के हाथों में न जाने देता। मैंने कहा। सत्यप्रकाश चौंक पड़ा, मुझे देखता रहा, फिर उसने गर्दन झुकाकर कहा, ओ तो पिताजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया? पिताजी ने नहीं, मैंने आहिस्ता आहिस्ता और ठहरी आवाज में कहा, बल्कि खुद देवमती ने। और मेरे इन अल्फाज पर सत्यप्रकाश उछलकर खड़ा हो गया, उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। देवमती ने? उसके हलक से सरसराती हुई आवाज निकली। हाँ, देवमती ने, मैंने इसी सुकून से जवाब दिया। तो क्या आप उससे मिले थे महाराज? उसने इश्तियाक से पूछा। हाँ। कब? मैं कल ज्वालापुर आया हूँ और सीधा इसी के पास से आया हूँ, मैंने जवाब दिया। सत्यप्रकाश बेकरार होकर मेरे कदमों में आ गिरा। महाराज, महाराज, आप इनके पास से आए हैं? कैसी है वो? क्या हाल है उसका? क्या वो खुश है? उसने मेरे बारे में तो कुछ नहीं बताया। उसने मेरे लिए कुछ संदेश तो नहीं दिया? सत्यप्रकाश ने एक सांस में कई सवाल कर डाले। उसकी आंखों में हसरत तड़प रही थी। वो सख्त बेचैन था। बहुत से संदेश दिए हैं सत्यप्रकाश, लेकिन तुम इतनी बेचैनी से काम ना लो। मैं तुम्हें सारी बातें एक एक करके बताऊंगा। चनाचा, सबसे पहली बात यह है कि देवमती ने मुझे भाई बनाया है। वो आप उसने आपको भाई बनाया है? अब मेरे भी भाई हैं। प्राण मांगेगे तो दे दूंगा। भाई प्राण लेते नहीं पगले, दे देते हैं। मेरे ऊपर विश्वास करना, जो कुछ कहूंगा, जो करूंगा, तुम्हारे देवमती के भले के लिए करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल साफ हूं। नहीं, तुम्हारे काम से मेरा भी लालच है। मैं भी तुम दोनों से कुछ चाहता हूँ, मगर मैं तुमसे वो उस समय मांगूंगा जब वो पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। महाराज, महाराज, भगवान की सौगंध, तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे दे दूंगा। मुझे मेरी देवमती के बारे में बताओ। मुझे इसके बारे में बताओ महाराज। वो ठीक है? वो खुश है? तुम खुश हो? मैंने इससे सवाल किया। वो ठंडी सांस लेकर रह गया। वो अभी तुम्हारे बिना खुश नहीं है। महाराज, सत्यप्रकाश तड़प कर रह गया। हाँ सत्यप्रकाश, वो कैसे खुश रह सकती है? वो भी तो तुमसे इतना ही प्रेम करती है जितना तुम उससे, बल्कि वो औरत है, इसका प्रेम तुमसे भी ज्यादा होगा। महाराज, मैं आग में भस्म हो रहा हूँ। इसकी भी यही हालत होगी सत्यप्रकाश, लेकिन वो औरत है, औरत ज्यादा मजबूर होती है। हम कर भी क्या सकते थे महाराज? राजा गोविंदास कपूर की हवस के सामने हम बेबस पंछी थे। क्या तुम अब भी इसके ख्वाहिशमंद हो सत्यप्रकाश? कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मेरा इससे आत्मा का रिश्ता है। मैं तो जन्म 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 इसकी आरजू करूंगा। सत्यप्रकाश, बाज औक़ात हालात इंसान को इस तरह चकरा देते हैं कि किसी मुश्किल से निकलने का इसके पास कोई रास्ता नहीं रहता। वो इतना मजबूर हो जाता है कि मायूसी के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इन हालात में तब्दीली भी पैदा हो जाती है। इंसान को मंजिल पाने के लिए सख्त जद्दोजहद करना होती है। मेरी तो मंजिल ही खो गई महाराज। सत्यप्रकाश दर्द भरे लहजे में बोला। बाज औक़ात मंजिल सिर्फ निगाहों से ओझल होती है और हम उसे खोया हुआ समझ लेते हैं। मेरे सामने तो कोई किरण नहीं महाराज। ये बताओ सत्यप्रकाश, अपने प्रेम में इतने पक्के हो कि सख्त जद्दोजहद कर सको? इसी तरह महाराज, जैसे समंदर में डूबता इंसान जान बचाने के लिए हाथ पांव मारता है। तब मैं तुम्हें कुछ अहम बातें बताऊंगा सत्यप्रकाश। बताइए महाराज। मेरी बात पर यकीन करना, तुम्हारे सामने झूठ बोलने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है महाराज। देवमती आज भी कंवारी है? जी, सत्यप्रकाश हैरत से बोला। हाँ। अय्याश राजा अरसा दराज से नकारा है। वो सिर्फ औरतों की संगत में खुश रहता है और खुद को भी औरत समझने लगा है। इसका दिमाग उलट गया है। अरे मगर ये कैसे? राजमहल में बड़ी साजिश काम, मंत्री हरचरण लाल और एक साधु पूरनलाल मिलकर गोविंदास कपूर को राजगद्दी से हटाना चाहते हैं। हरचरण लाल खुद राजा बनना चाहता है, इसलिए इसने महाराज गोविंदास कपूर की ये हालत की है। ओहो। राजा दर हकीकत अब इस काबिल नहीं रहा कि राज करे। ऐसी बात होगी महाराज। चनाचा इस वक्त राज सिंहासन हर उस शख्स के लिए खुला हुआ है जो थोड़ी सी कोशिश करे। जी। सत्यप्रकाश की आंखें हैरत से फैल गई। हाँ सत्यप्रकाश, मगर किसी आम आदमी की क्या मजाल महाराज के राजगद्दी की तरफ देखे? मैं आम की बात नहीं कर रहा सत्यप्रकाश। फिर? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी? सत्यप्रकाश उछल पड़ा। हाँ तुम्हारी, मैंने मजबूत लहजे में जवाब दिया। सत्यप्रकाश काफी देर तक अहमकों की तरह मेरी शक्ल देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब से तासुरात थे। बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज। कहाँ मैं, कहाँ राजगद्दी? ये मुमकिन है सत्यप्रकाश, मगर कैसे महाराज? मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, बशर्ते कि तुम हिम्मत करो। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता महाराज। मंत्री हरचरण लाल के जीवन में ये कैसे मुमकिन है? और फिर हमारे पीछे तो कोई शक्ति भी नहीं है। अगर राजगद्दी की हासिल करने की बात हो तो कौन कौन कोशिश नहीं करेगा? तुम्हारा ख्याल ठीक है, खुद महाराज गोविंदास कपूर के यहाँ कोई संतान नहीं है। नहीं, मगर अगर महाराज अपने जीवन में ही किसी को चाहें तो गद्दी दे सकते हैं। हाँ महाराज, दे सकते हैं। बस तो फिर काम बन जाएगा। महाराज को तैयार करना मेरा काम है। मगर मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, सत्यप्रकाश घबराए हुए अंदाज में बोला। अगर नहीं हो सत्यप्रकाश तो बनने की कोशिश करो, मैंने सख्त लहजे में कहा। फिर जब राजगद्दी मिल जाएगी तो राजनीति खुद ब खुद आ जाएगी। मैं पागल हो जाऊंगा महाराज। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? मैं उसे मुमकिन बनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ सत्यप्रकाश, और मुझे कम हिम्मत लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है।
بات بہت بڑی ہے مہاراج، ورنہ میں اتنا کم ہمت نہیں ہوں۔ بات صرف بڑی نظر آتی ہے، ہوتی نہیں۔ ہاں، ہمت اور کم ہمتی کی بات ہے۔ میں کم ہمت نہیں ہوں، تو ہمت کرو۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تب پھر مہاراج لائیے اپنا ہاتھ، میں بھگوان کی سوگند کھا کر کہتا ہوں بزدلی نہیں کروں گا، جو آپ کہیں گے کروں گا، آنکھیں بند کر کے کروں گا۔ مجھے راج گدی نہیں چاہیے مہاراج، مجھے صرف میری دیومتی مل جائے۔ اوشیہ مل جائے گی ست پرکاش، بس ذرا ہمت سے کام لینا ہوگا۔ تیاری کر لو، کل ہم یہاں سے واپس درگاہ پور چلیں گے۔ جو آ گیا مہاراج، ست پرکاش نے کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ دوسرے دن جب روانگی کی تیاریاں مکمل ہوگی تو ستیہ پرکاش نے رام نارائن سے آگیا لی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میرے پت، مہاراج بڑے گیانی ہیں، جو کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ مگر تم جا کہاں رہے ہو؟ مہاراج کے ساتھ جہاں وہ لے جائیں گے۔ مہاراج رام نارائن روتے ہوئے بولا، ستیہ پرکاش میرا اکیلا ہی بیٹا ہے، اسے کچھ ہو گیا تو میں تو بن موت مار جاؤں گا۔ بھگوان پر وشواس رکھو رام نارائن، جو کچھ ہوگا اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر رام نارائن کی آشیرواد کے بعد ہم چل پڑے۔ لاری اڈے آئے، ایک لاری ہمیں لے کر درگا پور دوڑنے لگی۔ راستے پر خاموشی رہی تھی۔ ستیہ پرکاش کا ہجان اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں وہ اور کہاں درگاہ پور کی حکومت۔ کیسے ممکن ہے؟ اس سے قبل میں نے اپنے طور پر کوئی اتنا بڑا پلان نہیں پلایا تھا، لیکن تالوت کی گمشدگی سے کچھ جھجلاہٹ بھی طاری ہو گئی تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ میں اس کام کو بخوبی انجام دے سکوں۔ اور پھر راجا گووند داس کپور کو دیکھ کر یہ خیال ذہن میں جڑ پکڑ گیا تھا کہ درگا پور کی حکومت اس وقت لوٹ کا مال ہے، کوئی بھی آگے بڑھ کر اسے لوٹ لے۔ بس ہر چرن لال تھا۔ یہ تو میں اپنا فرض سمجھتا تھا کہ مسلمانوں کے اس دشمن کو اگر قتل بھی کرنا پڑا تو میں قتل کر دوں گا۔ یوں بھی بہت سی باتیں یکجا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں جان کی بازی لگا کر کچھ کرنا چاہتا تھا۔ بلاخر ہم درگا پور پہنچ گئے اور لاری سے نیچے اترے۔ ستیہ پرکاش کا چہرہ بدستور فکر مند تھا۔ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا، کیا بات ہے ستیہ پرکاش، تم ابھی تک پریشان ہو؟ پریشان نہیں ہوں مہاراج، بس سوچ رہا ہوں۔ ساری سوچ دماغ سے نکال دو، شانت ہو جاؤ، بھگوان پر وشواس کرو، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ ہم اب کہاں چلے مہاراج؟ راج محل۔ اور مگر ہم وہاں داخل کیسے ہوں گے؟ آرام سے، بس تمہیں اپنے حلیے میں تھوڑی تبدیلی کرنی پڑے گی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا مہاراج؟ سادھوؤں کا بھیس بدلنا ہوگا۔ اوہو، پرکاش گردن ہلا کر رہ گیا۔ لالا جی کی عطا کی ہوئی رقم موجود تھی، اور پھر میں درگاہ پور کے بازاروں وغیرہ سے بھی کافی حد تک واقف ہو گیا تھا۔ چنانچہ ست پرکاش کو سادھو بننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ دبلا پتلا یہ سادھو بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ تب سے لے کر راج محل میں چل پڑا۔ راج محل میں داخلے پر مجھے کوئی دقت پیش نہیں آئی، سارے لوگ مجھے جان گئے تھے۔ البتہ ست پرکاش کو کسی قدر حیرت سے دیکھا گیا تھا۔ بہرحال اسے روکنے والا کون تھا؟ میں اسے لے کر راج بندر میں پہنچ گیا۔ میں یہاں زبردستی کا مہمان تو تھا ہی، کوئی پنڈا وغیرہ مجھ سے مہاتم نہیں ہوا۔ پورن لال کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کا بھی وہی حال ہے۔ وہ بدستور انڈوں پر بیٹھا تھا، غمزدہ تھا کہ ابھی تک ان انڈوں سے بچے نہیں نکلے ہیں۔ شام تک ہم راج بندر میں رہے، وہی کھایا پیا۔ رات کے چھپے میں ست پرکاش کو لے کر دیومتی کی رہائش گاہ کی طرف چل پڑا۔ ست پرکاش کو میں نے نہیں بتایا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا، یوں بھی سادھو تھے۔ چنانچہ میں دیومتی کے کمرے کے دوار کھولے، ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دیومتی حسب معمول تنہا تھی۔ ویسے بھی بڑی عجیب زندگی تھی۔ دوسری رانیوں کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ گووند داس کپور کی کسر کیسے پوری کرتی ہیں، لیکن دیومتی سوتری تھی اور بڑی شرافت سے جوانی کاٹ رہی تھی، ورنہ کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ پوچھتا ہی کون، مہاراج تو خود عورت بن کر عشق کر رہے تھے۔ دیومتی کی نگاہ میرے اوپر ہی پڑی۔ ارے بھیا کہہ کر وہ جلدی سے کھڑی ہوگی، تب اس کی نگاہ ست پرکاش پہ پڑی۔ ست پرکاش سادھو بنا ہوا تھا، پھر کسی قدر میری آڑ میں تھا، اس لیے دیومتی سے پہچان نہ سکی۔ یہ کون ہے؟ اس نے سوال کیا۔ اب جا کر دیکھو، میں نے اسے کہا اور ست پرکاش کی طرف دیکھنے لگا۔ ست پرکاش پتھر کے بت کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ دیومتی نے بھی اس کا چہرہ دیکھا اور پہچان لیا۔ ست پرکاش وہ سزا سے انداز میں بولی، اور ست پرکاش کے چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموش نگاہ سے دیومتی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے اور اس وقت کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے کمرے میں میری موجودگی کی ضرورت نہیں تھی۔ چنانچہ میں ایک طرف کھسکا اور میں نے دوشالہ اوڑھ لیا۔ اب میں ان کی نگاہوں سے روپوش تھا۔ دونوں مجسموں کی طرح ساکت و خاموش کھڑے تھے۔ وقت گزرتا رہا، پھر دیومتی چونکی، نہیں یہ تم نے کیا کیا بھیا؟ وہ میری طرف مڑی اور پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ارے بھیا کہاں گئے؟ ست پرکاش بھی حیرانی سے بولا، اور پھر وہ تعجب سے مجھے تلاش کرنے لگا۔ اس نے کھلے دروازے کی طرف دیکھا، شاید وہ باہر نکل گئے۔ ہاں، وہ گہری سانس لے کر بولی، کیسی ہو دیومتی؟ ست پرکاش بولا، تم کیسے ست پرکاش؟ یہ تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ دیومتی دکھ سے بولی، بدل گیا ہوں۔ ست پرکاش مسکرایا، سوکھ گئے ہو بالکل۔ نہ بدلتا ہو تو خود کو پاپی سمجھتا دیومتی۔ کیوں، تیرے آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہ ہوتی تو میں اپنے پریم کو سچ کب مانتا؟ نہیں ست پرکاش نہیں، تمہیں اپنا یہ حالت نہیں بنانی چاہیے تھی۔ دیومتی نے کہا، مجھے خود پر ادھیکار کب تھا دیومتی؟ تمہیں میرے لیے خود کو سنبھالنا چاہیے۔ تیرے لیے خود کو بگاڑ لیا، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ پرکاش دیومتی دوڑ کر سے لپٹ گئی اور میرے پرکاش اس کے سینے سے چہرہ رگڑی تھی، لیکن ست پرکاش نے اس کا بدن نہیں چھوا۔ پرکاش دیومتی گمبھیر آواز میں بولی، خود کو سنبھالو دیومتی۔ دیومتی چونک پڑی۔ ہاں، خود کو سنبھالو دیومتی، مہاراج نے مجھے بہت کم بتایا ہے، مگر ہمارے پھیرے نہیں ہوئے ہیں، ہم من میلا نہیں کریں گے۔ ہاں ست ٹھیک کہتے ہو، مجھ سے بھول ہو گئی، دیومتی شرمندگی سے بولی۔ ٹھیک ہے دیومتی، ست پرکاش نے ٹھنڈی سانس لی۔ پتا جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ماتا جی؟ وہ بھی سب ٹھیک ہے۔ کب آئے دن میں؟ بھیا کیا کر لائے ہیں؟ جو کچھ انہوں نے کہا وہ میرے لیے عجیب ہے دیومتی، لیکن افسوس میں تمہیں نہ بتا سکوں گا۔
مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ مہاراج مجھے تمہارے پاس لا رہے ہیں۔ مگر بھیا چلے کہاں گئے؟